Good morning. Welcome to session 1 of chapter 2 of company law. Here we are going to discuss about the formation of a company. Here a company is formed to carry out a business. A company is formed to acquire another business. A company is formed as a mean of diversification. A company is formed for the purpose of earning profit. So people or individuals have different intentions behind the establishment of a company. A company gets formed by a group of individuals called promoters. People who are having common interest in them establish a company, incorporate a company. So before this, actually these are the stories we are hearing after the formation of a company or at the time of formation of company. Before really stepping into the aspects of formation of a company and its methods, who are starting a company and all, we need to study the basic aspects of it, that is answering the WH questions arising at the time of ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿರೋವಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು WH ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, whom we are starting up a company and who are all starting the company and why we are starting, where to start. So ಈ ಥರ why, where and when to start up a company, ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು WH ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ take necessary actions and go through a lengthy process of starting it. So ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, in the process of establishment of a company, of course it's a lengthy process and there are so many stages involved. The stages involved, the consecutive stages involved in the process of establishment of a company, formation of a company, are divided into 3 categories. First one is promotion stage, and after next we will be stepping into incorporation or registration stage, and at last we are moving across commencement of business stage. So we are going to discuss now the first stage, that is promotion stage. First step in the formation of a company is its promotion. People who involve in the promotion stage are called promoters. Means the parties who join their hands in the incorporation of a company are called promoters. So promotion of a company is nothing but planning the activities of the company and planning the finance and organizing the resources for its smooth functioning. So in promotion, what the promoters are doing is they are adjusting the financial resource, especially the financial resource, nothing other than the financial resource needed at the time of incorporation, means at the conceptual incorporation of a company. So they plan the financial resources needed to start up a business. Here promotion is a very wide term which denotes the preliminary steps taken for the purpose of registration ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Next one, the person, as I said earlier, the person who is going to
take part in promotion stage is called as a promoter. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಒನ್ ಹೂ gives the idea of forming a company is called as promoter, is known as promoter. ಯಾರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಒನ್ ಹೂ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಮೋಟರ್. ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಹೂ ಡಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಮೇಯ್ನ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಹೂ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಪೀಪಲ್ who bear more risk and shoulder the task of forming a company are called promoters. So he may be an individual or a syndicate or association or a partnership or whoever it may be. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದರೂ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆದರೂ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೇ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. Okay, a company may come forward to establish another company. A partnership firm may come forward to establish one partnership firm, in the sense partners may group together and establish a company, or an association may come forward to establish a company. So promoters may be different. These are the different kinds of promoters, varieties of promoters. Next, if you really go to the definition of a promoter, section 2 subsection 69 of Companies Act of 2013, which it defines. Okay, here as I said just now, promoter means, let's see the meaning of promoter first. Promoter means the person who generates the idea of forming a company is called a promoter. And legal definition, according to section 2 subsection 69 of Companies Act, it says that the promoter is a person who has been named as such in prospectus or identified by the company in annual return referred to in section 92. Okay, this is the definition I am reading from book. Who has been named in such a prospectus means the promoter is the person who is named in the prospectus, as well as he is identified in annual general body meeting. Annual return referred in section 92. Annual return ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿರ್ತದೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವವ ಪ್ರಮೋಟರ್. And who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. ಸೊ ಯಾರ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ, ಅಡ್ವೈಸಿಂದ, ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ 3 angles from which we can study the promoters. First one, whose name is stated in prospectus as well as in annual return. And second one, ಯಾರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯಾರ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ L.J. Bowen, the term promoter is a term not of law but of business
usually summing up in a single word a number of business operations familiar to the commercial world by which a company is generally brought into existence. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜೆ ಬೋವೆನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ಲಾ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಮೋಟರ್. ವಿಚ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, steps involved in the promotion stage. First one, discovery of a business project or idea. See, this is the first step in the promotion stage, that the company is going to discover the business idea, the project idea. Okay, means first the company conceives an idea, the business conceives an idea, and so as what should be done and for what purpose the company is established. So that is to be identified first. It may be a new field, establishment of a new field, covering a new area, or expanding the business, diversification, or whatever it is, or adding one more product line, adding one more line of business, etc. First promotion stage alli first one steps alli first step discovery of a business project or idea. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ detailed study of the business project to find out the economic viability of the project and practicability of the project. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಸು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ practicability of the feasibility we need to study. So detailed information about the availability of raw materials, probable demand, etc. are to be studied. ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ we need to assemble the requirements of the project. The third one is assembling the requirements of the project. Here, after making a detailed investigation of the business project, if all the conditions and terms are satisfied and we are in a position to provide ready materials, we are in a position to, if the project is viable financially, if it is financially feasible, if it is economically feasible, if the project witnesses that it is certain to get profit out of the project, we can move forward to assemble the necessary resources. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ
ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, financing the business project. The fourth step involved in promotion stage is financing the business project. So it's very important step in promotion. In this stage we start making financial arrangements, either in the form of equity shares or preference shares or debentures or taking long term loans etc. So we think of collecting financial resource in different ways. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಲೋನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶೇರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್, ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ. ಟು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ an idea of starting up of a company. A person who stands as a reason for the starting up of a company is called a promoter. Second one, investigate an idea. To investigate the idea and know whether the formation of the company is possible, feasible and profitable is the duty of a promoter. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೋಟರ್. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಐಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಫಿಸಿಬಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೋಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ರಾದರ್ we need to take the help, or the persons need to take the help of so many people in different angles for different purposes. So identifying the directors and searching the joining hands in the incorporation of a company is also the duty of promoter. And decide the name of the company. So promoter is also obliged to decide the name of the company. It is as simple as this. And settle the details. Settles the details of memorandum of association and articles of association of the company and making the draft of these documents and getting it printed and to arrange for the incorporation or registration of company is also a primary duty of the promoter. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, arrangement of prospectus. Here
Issues relating to the arrangement of prospectus, preparation of prospectus is also safeguarded by, is also looked into by a promoter. ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. At the time of incorporation of a company, as I said earlier, the promoters need to enter into different kinds of contracts with the different parties in different dignities. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. All the establishment charges involved with the incorporation of a company are called preliminary expenses. Paying this preliminary expenses, it's a deferred revenue expenditure, and paying the preliminary expenses is the duty. Means heavy amount is involved, huge amount is involved at the time of incorporation. So paying this is also the duty of a promoter. And if you extend to mark the functions of a promoter, you can go ahead across to arrange for the loan, for example, from various financial institutions, to perform such other functions as necessary for the promotion of a company. Okay? And ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅವನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲೋನನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೋನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. Hope you understood the topic. Thank you.